Where do we find the prostate gland? হ্যাঁ ঠিক আছে, encasing the urethra, তাই তো, encasing the urethra below the urinary bladder, ঠিক আছে। তো now tell me what is the normal size of a prostate? Normal prostate এর size কত হবে? আচ্ছা, walnut দেখেছো তোমরা? walnut, তো মনে রাখবে the prostate is almost the size of a walnut, ঠিক আছে। it should weigh around 20 to 25 grams, ঠিক আছে। normal weight of the prostate is 20 to 25 grams। এটাকে স্লাইড শো করো, ঠিক আছে। তাহলে এবার তোমাদের কালকে ছিল ক্লাস অন প্রস্টেটাইটিস, তাই তো। সো হোয়াট ইজ প্রস্টেটাইটিস? ইনফ্লেমেশন অফ দ্য প্রস্টেট গ্ল্যান্ড। সো কি কি টাইপের ইনফ্লেমেশন হতে পারে? and granulomatous, very good। তাহলে acute inflammation এ what type of cells will be predominantly seen? neutrophils। chronic inflammation এ lymphocytes, হ্যাঁ, আর granulomatous হলে আমরা গ্রানুলোমাস পাবো, ঠিক আছে। তাহলে প্রস্টেটাইটিস নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে। তাহলে এবার আমরা আসছি to the most common thing which you will face in your day to day life, that is benign hyperplasia of the prostate gland, ঠিক আছে। it's a very common thing above the age of 50। যখনই কোনো লোককে দেখবে তুমি, তোমার কাছে আসছে কমপ্লেইন্স, মানে তোমাদের বাড়িতেও দেখতে পারো দাদু বা বাবাদের, ঠিক আছে। কি কমপ্লেইন নিয়ে আসবে? what will be the complaint? পেনের থেকেও বেশি বলবে আমার, হ্যাঁ ঠিক আছে, মানে কখনো সে স্যাটিসফ্যাকশন পাবে না, ঠিক আছে, মানে কমপ্লিট এমটি হবে না ব্ল্যাডার। কেন? বিকজ when prostate gland enlarges it will try to put pressure on the urethra। এবার যেহেতু urethra দিয়ে the urine is passing, so they will complete of urinary incontinence যেটাকে বলি, ঠিক আছে। তো সব সময় বলবে যে আমার ব্ল্যাডার, আমি মানে সব সময় আমার আর্জ হচ্ছে একটা, ঠিক আছে। তো it is mainly seen in the men above the age of 50 and it is the most common type of tumor which you will find in the prostate gland, ঠিক আছে। so it is called benign prostatic hyperplasia। so what is hyperplasia? hypertrophy, hyperplasia পড়েছো তো। so what is hyperplasia? increase in size of, increase in number। hypertrophy is increase in size, hyperplasia is increase in number, ঠিক আছে। so coming to benign prostatic hyperplasia, it is a non-neoplastic tumor, ঠিক আছে। it is mainly an enlargement of the prostate। so prostate এ কি হয়? nodular একটা formation হয়, ঠিক আছে, because of hyperplasia। so it is very common in the men above the age of 50 years and the symptomatic BPH produces urinary obstruction and requiring surgical treatment, ঠিক আছে। তো যেটা বললাম urinary obstruction হবে পেশেন্টের, যার জন্য আমাকে প্রস্টেটটা রিমুভ করতে। so coming to this is the normal urinary bladder, as you can see that this is the prostate gland। কি বললাম? it looks like a walnut, ঠিক আছে, walnut size gland। so this is a normal prostate and this is a enlarged prostate, ঠিক আছে। তো enlarged prostate এ কি দেখছি? nodular, এমনি nodular formation দেখছি, because of which you are seeing that the urethra is completely obliterated, তাই তো, the urethral passage is completely obliterated। so as I told you, the normal weight of a prostate is around 20 to 25 grams and it is the size of a chestnut or a walnut। so coming to the benign hyperplasia of prostate, what can be the etiological factors? so mainly the first and foremost, it is endocrinal, that is hormonal, due to hormonal imbalance। then racial or inflammation or arteriosclerosis। so inflammation মনে রাখবে যে most of the times when we look at a prostate gland biopsy we find that inflammation is present, মানে তার একটা কোনো আগে ইনফ্লেমেশন হয়েছিল যেটা পরবর্তীকালে তোমার হাইপারপ্লেজিয়া করেছে, ঠিক আছে। so coming to the pathogenesis, so what happens? as you know that the levels of androgen, that is testosterone, is high in males and estrogen is high in females, ঠিক আছে। তো এবার কি হচ্ছে? with advancing age what happens? the levels of testosterone they decrease, as you all know, and there is an increase in estrogen levels, okay। তাই জন্য periurethral যে prostatic cells গুলো থাকে they undergo this hyperplasia, okay। so whenever we are looking at a BPH, always remember that the enlargement of the hyperplasia is usually
in the periurethral region. So that's why periurethral region এ যেহেতু hyperplasia হচ্ছে ওই জন্য আমার urethra is affected. So patient with prostatic hyperplasia will most commonly come to you with urinary problems. But a patient with cancer সে কিন্তু কখন বেশিরভাগ ইউরিনারি প্রবলেমস নিয়ে আসে না। কেন? বিকজ আমাদের ক্যান্সার যেগুলো হয় প্রস্টেটে ওগুলো কিন্তু মেইনলি ইন দ্য পেরিফেরিতে হয়। সো ওই জন্য ইউরেথ্রা অনেক পরে এফেক্ট হয়, ঠিক আছে? সো এইটা একটা ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার। যখনই একটা পেশেন্ট আসছে তোমার কাছে উইথ ইউরিনারি প্রবলেমস ইউ উইল অলওয়েজ সাসপেক্ট যে বিপিএইচ হচ্ছে ফার্স্ট কজ, ঠিক আছে? কারণ প্রস্টেটিক ক্যান্সার পেশেন্টস দে অলওয়েজ ডু নট প্রেজেন্ট উইথ ইউরেথ্রাল অবস্ট্রাকশন, ঠিক আছে? So coming to the clinical features, as I told you, first and foremost there will be urethral obstruction, and because of which there will be secondary changes like cystitis hote pare, hypertrophy hote pare, then ureter মানে যেহেতু তোমার ইউরিন মানে জমে যাচ্ছে ব্ল্যাডারে, তো যেখানে যেখানে জমছে সেখানে সেখানে তোমার ইনফ্লেমেশন হবে বা সেই জায়গাটা এনলার্জ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো ব্যাকফ্লো হতে 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 কিডনি অবধি তোমার ইউরিন জমে যাবে, তাই তো? সো দ্যাট ইজ অনলি কল্ড ইউর হাইড্রোনেফ্রোসিস। হাইড্রোইউরেটার মানে যখন ইউরেটারের মধ্যে ইউরিন থাকছে, ঠিক আছে? আর নইলে ব্ল্যাডারে যখন স্ট্যাগনেন্ট অনেকক্ষণ ইউরিন থাকে কি হবে? তোমার সিস্টাইটিস হতে পারে বা ব্ল্যাডার হাইপারট্রফি হতে পারে, ঠিক আছে? বুঝতে পারছো তোমরা? হ্যাঁ? সো দ্য সিমটমস উইল বি ইনক্রিজড ফ্রিকোয়েন্সি, নকচিউরিয়া মানে রাতে বেশি ওয়াশরুম যেতে হবে, তাই তো? রাতে বলবে যে আমি বারবার উঠে উঠে আমাকে ওয়াশরুম ইউজ করতে হচ্ছে। তারপর ডিফিকাল্টি ইন মিকচুরেশন, pain and hematuria, ঠিক আছে? So coming to the morphology, so grossly what you will see, as I told you, you will see an enlarged prostate gland, ঠিক আছে? Which will be nodular, smooth and firm. তারপর weight কত বললাম? Weight is 20 to 25 grams. কিন্তু যখন তুমি হাইপারপ্লাস্টিক একটা প্রস্টেট দেখবে you will see that the weight has increased, ঠিক আছে? ওই জন্য যখন আমরা গ্রস দেখি, গ্রসে কিন্তু we need to mention the weight of the prostate gland. So the weight is always মানে most of the times it is 2 to 3 or 2 to 4 times more than the normal weight of prostate. তারপর cut section will vary depending on the glandular মানে কোনটা বেশি হচ্ছে, মানে হাইপারপ্লেজিয়াটা গ্ল্যান্ডিউলার হচ্ছে না স্ট্রোমাল মানে মাসেল বেশি হচ্ছে, ঠিক আছে? কোনখানে হাইপারপ্লেজিয়া হচ্ছে ওটা ম্যাটার করবে। and if there is glandular hyperplasia, then usually we see yellow pink appearance, and fibromuscular hole firm and homogeneous appearance hobe. So eta jemon tomader arekta bollam je hypoplastic nodule, it forms a mass in the periurethral prostatic place. Mone rakhbe jokhon prostate enlargement hoy it is mainly periurethral. So coming to the histology, তো এবার গ্রস আমি দেখে নিলাম কি পাচ্ছি আমি প্রস্টেটে, এবার আমি চলে আসবো মাইক্রোস্কোপিতে। মাইক্রোস্কোপিতে আমি কি দেখবো? So if there is glandular hyperplasia, then when we see it under the microscope, we will see that the number of glands has increased, okay? And if it is fibromuscular, তাহলে আমরা muscular hyperplasia টা দেখতে পারবো। So coming to this is the gross, okay? This is the gross or the cross section of the prostate gland. As you can see, this is the urethra which is almost like obliterated, and this is the nodular hyperplasia of the prostate gland. Coming to the microscopy, as you can see, there is an increase in the glands, ঠিক আছে? And all these glands, they are lined by 2 layers of epithelium. So this proves that this is a benign hyperplasia when you are seeing 2 lines of epithelium without any nuclear atypia. So you can see, as you can see here, the glands are all increased, lot of papillary infoldings are there, and these are the secretions, okay? Inside these glands you are having the secretions of the prostate gland which is known as corpora amylacea, ঠিক আছে? So again you can see 2 layers of epithelium, একটা outer layer আছে, একটা inner layer আছে, তো all these are in favor of your benign hyperplasia. This is your fibromuscular hyperplasia, where you can see that lot of spindle cells are seen and প্রচুর muscle hyperplasia, ঠিক আছে? glands এর থেকে বেশি muscle. So whenever most of the times when we see both glandular and fibromuscular hyperplasia. Okay, so this is your benign hyperplasia of prostate. So treatment ki hobe? When patient is having a lot of symptoms, তখন usually
we remove the prostate gland. Okay, the surgeons, they will remove the prostate gland. আগে পুরো prostate gland used to come as a whole, তাই জন্য তুমি cross section এ দেখতে পারলে prostate gland টা, but now we usually do a transurethral resection of prostate, which is known as TURP. ঠিক আছে, তো transurethral resection of prostate যখন হয়, it comes as small tissue fragments. So we take it, we measure it, and then we have to write it in our reports যে কত measure হচ্ছে, কত grams আমি দেখতে পাচ্ছি. So next comes your prostatic cancers. Okay, so carcinoma of prostate. So as you can see, prostate carcinoma is the most common non-cutaneous carcinoma in your men. Okay, and it is one of the leading causes of cancer related deaths. The most common morphology which we see in prostatic carcinoma is your adenocarcinoma. ঠিক আছে, it is usually adenocarcinoma and predominantly affects the peripheral, যেটা তোমাদের বললাম prostate এর periphery তেও বেশি মানে ইয়ে হবে, involvement হবে. ঠিক আছে, তাই জন্য patient might not come to you with any urinary complaints. ঠিক আছে, all these are very important for your MCQs also. Okay, so make a note of all these things. So coming to the epidemiology, it is usually seen in men above the age of 50, peak age is 65 to 70 years, and you're more commonly seen in African বা positive যদি family history হয় and the western countries, but এখন এখানে প্রচুর common হয়ে গেছে, and family history also plays a very important role. Coming to the risk factors, so একটা হচ্ছে increasing age, যেটা বললাম family history, তারপর তোমার BRCA2 mutation যদি থাকে ফ্যামিলিতে. ঠিক আছে, তোমাদের BRCA2 mutation এর ব্যাপারে তোমরা আরো পড়বে যখন তোমরা ovarian cancers পড়বে. ঠিক আছে, পড়েছো BRCA2 mutation এর আগে? শুনেছো? ব্রেস্ট ক্যান্সার যে দেখবে, তারপর BRCA2 mutation হলে কি কোন দুটো ক্যান্সার খুব কমন হয়ে যায়? ব্রেস্ট অ্যান্ড ওভারি. ভেরি গুড. কোন একটা সেলিব্রিটির নাম বলো যার BRCA2 mutation ছিল, যার ফ্যামিলিতে BRCA2 mutation ছিল, তার জন্য তার প্রোফাইল্যাকটিক বাইল্যাটারাল ম্যাস্টেক্টমি করা হয়েছিল আর বাইল্যাটারাল সালপিঙ্গোওফারেক্টমি করা হয়েছিল. হ্যাঁ, তাহলেই মনে থাকবে তোমাদের. অ্যাঞ্জেলিনা জোলির নাম শুনেছো? হ্যাঁ, অ্যাঞ্জেলিনা জোলির ফ্যামিলিতে BRCA2 mutation ছিল, ঠাকুমার বা কারোর একজন ছিল. সো বিকজ BRCA2 mutation আছে জেনেটিক লাইনে, তাই জন্য ওর প্রোফাইল্যাকটিক, কারণ এই পেশেন্ট গুলো ইন ফিউচার দে মাইট ডেভেলপ আ ওভেরিয়ান অর ব্রেস্ট ক্যান্সার. ঠিক আছে, তো তাই জন্য প্রোফাইল্যাকটিক্যালি ইউ শুড জাস্ট রিমুভ ইট. ঠিক আছে, আচ্ছা, হাই ফ্যাট ডায়েট এগুলো তো আছেই রিস্ক ফ্যাক্টরসে, তারপর তোমার ওবেসিটি, অ্যান্ড্রোজেন এক্সপোজার অ্যান্ড ক্রনিক ইনফ্লেমেশন ইফ পসিবল. নেক্সট কামিং টু প্যাথোজেনেসিস. তো প্রথমে মনে রাখবে, প্রথমে যদি টিউমার সাপ্রেসর জিন লস হয়, ঠিক আছে, তো জেনেটিক অল্টারেশনের মধ্যে কি পাবে, কোন কোন টিউমার সাপ্রেসর জিনস আর ইনভলভ উইথ ইয়োর প্রোস্টেট ক্যান্সার, ইয়োর P10 জিন, TP53 অ্যান্ড ইয়োর RB মিউটেশন. ঠিক আছে, এই তিনটে জিন যদি লস হয় তাহলে পেশেন্ট মাইট ডেভেলপ আ প্রোস্টেট ক্যান্সার. কামিং টু অঙ্কোজিন অ্যাক্টিভেশন, অঙ্কোজিন যদি MYC অ্যাম্প্লিফিকেশন হয় তাহলে তোমার প্রোস্টেট ক্যান্সার ডেভেলপ করার চান্স থাকে. অ্যান্ড জিন ফিউশন, ঠিক আছে, এই জিন ফিউশন is most common molecular abnormality seen with patients with prostate carcinoma, and it leads to ERG overexpression which causes this invasion of prostatic cancer. তো এগুলো তোমাদের জাস্ট নামগুলো মনে রাখলেই হবে. ঠিক আছে, আর MCQ থাকলে এগুলো তোমাদের MCQ তে আসতে পারে. ঠিক আছে, আর একটা জিনিস মনে রাখবে, যদি BRCA2 মিউটেশন হয় বা ATM জিন মিউটেশন হয় তাহলে it is associated with your aggressive disease. ঠিক আছে, তো অ্যাগ্রেসিভ প্রোস্টেট ক্যান্সার পেশেন্টস না সবসময় আর্লি স্টেজে খুব কম ডায়াগনোজ হয়. ঠিক আছে, অনেক লেট স্টেজে গিয়েও ডায়াগনোসিস হতে পারে মোস্ট কমনলি. ঠিক আছে, কেন কেন ওদের কোনো সিমটমস থাকে না সেরকম. ঠিক আছে, তো যেই মেনরা স্ক্রিনিং করে রেগুলার, কি স্ক্রিনিং টেস্ট ইউজ করবো আমরা প্রোস্টেট ক্যান্সারের জন্য? সেরাম PSA লেভেলস. ঠিক আছে, মনে রাখবে সেরাম PSA লেভেলস, প্রোস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন, এটা আমি তোমাদের পুরো সাজেস্ট করবো যে তোমাদের বাবাদের দাদুদের সবাইকে বলবে প্রত্যেক বছর একটা করে PSA টেস্ট করাতে. ঠিক আছে, কারণ ওইটাই একমাত্র ডিটেক্ট করতে হেল্প করবে. ইট ইজ আ স্ক্রিনিং টেস্ট which helps in detecting your prostate cancers.
সো কামিং টু প্রি ক্যান্সারাস লিজনস অফ প্রোস্টেট, তো ওখানে তোমার হাই গ্রেড প্রোস্টেটিক ইন্ট্রাএপিথেলিয়াল নিওপ্লেসিয়া একটা টার্ম আছে, যেটা ইজ ক্যারেক্টারাইজড উইথ সাইটোলজিক্যাল এটিপিয়া, but your basement membrane remains intact. So because your basement membrane is intact, there is no invasion. তাই জন্য this is a precancerous lesion. ঠিক আছে? তো basement membrane intact থাকবে, there will be no stromal invasion and it acts as a precursor lesion. ঠিক আছে? So these patients who have these high grade pin lesions, they might progress into your prostatic cancers. ঠিক আছে? So this is how ওই আগের বিনাইন গ্ল্যান্ডস গুলো মনে আছে তো কেমন দেখতে ছিল? এখানে কিন্তু দেখো অনেক এটিপিয়া রয়েছে, দেখো নিউক্লিয়াস গুলো খুব হ্যাপাজার্ডলি প্লেসড আছে, তারপর তোমার ডার্ক স্টেইন নিয়েছে, তাই তো অনেক ব্লু, তার মানে অনেক হাইপার ক্রোম্যাটিক আছে। ঠিক আছে, সব এখানে নিউক্লিয়াস গুলো কিন্তু অনেক হ্যাপাজার্ডলি অনেক বেশি, ওই 2 লেয়ার্ড নিউক্লিয়াসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না, 2 লেয়ার্ড এপিথেলিয়ামটা। ঠিক আছে, তো তাই জন্য দিজ আর ইয়োর হাই গ্রেড প্রোস্টেটিক ইন্ট্রাএপিথেলিয়াল lesions. ঠিক আছে, if suppose a benign prostate comes to us who they are suspecting it is a BPH, মানে benign prostatic hyperplasia, এবার আমি যখন মাইক্রোস্কোপিতে দেখছি I am seeing this type of glands, তখন we have to document that, okay, because these patients might develop into a prostatic cancer. ঠিক আছে, so again coming to hormonal deficiency dependency, যেটা তোমাদের বললাম যে প্রোস্টেটে কি হয়, your testosterone it is converted by 5 alpha reductase to dihydrotestosterone. Okay, so this dihydrotestosterone will bind to the androgen receptor and it will cause your cellular proliferation. ঠিক আছে, so this will lead to your prostate ক্যান্সার। সো ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে কিভাবে আমরা ক্লিনিক্যালি এক্সাম করি, যেহেতু তোমার পেরিফেরিতে থাকছে ক্যান্সারটা, ওই জন্য ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন করা হয়। ঠিক আছে, ক্লিনিশিয়ানরা কি করে, ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন করে। ঠিক আছে, যে যখনই সে তার ফিঙ্গারটা ডিজিটালি মানে ফিঙ্গারটা যখন রেকটাম দিয়ে ইনসার্ট করবে, দে উইল ফিল দ্যাট হার্ড নডিউল। ঠিক আছে, অ্যান্টিরিয়র পার্টে। ঠিক আছে, তো ওই জন্য তারপরেই ক্লিনিশিয়ান সাসপেক্ট করবে যে এই হার্ড নডিউলটা কিসের জন্য হচ্ছে। ঠিক আছে, পেরিফেরি অফ দ্য প্রোস্টেটে। তো এখানে অ্যাজ আই টোল্ড ইউ, দ্য মোস্ট নর্মাল জোন ওয়ে দ্য প্রোস্টেট ইজ ইনভলভড উইথ ক্যান্সার ইজ দ্য পেরিফেরাল জোন। তাই জন্য আমরা ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন করব টু ডিটেক্ট ইয়োর পোস্টিরিয়র নডিউলস। মানে প্রোস্টেটটা কোথায় থাকে, রেকটামের আগেই থাকবে তো, সামনে থাকবে তো, তাই জন্য যখন রেকটাম দিয়ে হাত ঢোকাবে তখন যদি পোস্টিরিয়র কোনো লিজেন থাকে সেটা তার হাতে ফিল হবে। ঠিক আছে, তো ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন করা হবে। আর গ্রসলি হোয়াট উই উইল সি, ইট উইল বি হার্ড, ইল ডিফাইন্ড, ইয়েলো হোয়াইট এন্ড গ্রিটি। ঠিক আছে, এখানে দেখো এটা কতটা মানে বড় হয়ে গেছে গ্ল্যান্ডটা, এন্ড পুরোটাই তোমার প্রায় হোয়াইট হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ? ইট ইজ লুকিং ভেরি ব্যাড, গ্রসলি দেখে খুব খারাপ লাগছে। ঠিক আছে, কামিং টু দ্য মাইক্রোস্কোপি, এবার যেহেতু ইট ইজ এ ক্যান্সার, ইউ উইল সি হোয়াট, ইউ উইল সি ক্রাউডিং অফ গ্ল্যান্ডস, you will see nuclear atypia, you will see invasion, then you will see prominent nucleoli and perineural invasion. Perineural invasion is a very common thing in prostate. তো এগুলো এই ফাইন্ডিংস গুলো যখন আমরা পাচ্ছি মাইক্রোস্কোপিতে, তখন we always categorize it as a prostatic carcinoma. Which is the most common type of carcinoma seen in prostate? Adenocarcinoma. And high-grade tumors will show fused glands, cribriform patterns, solid sheaths and necrosis. ঠিক আছে, glandular formation যখন কম হবে তার মানেই তোমার poorly differentiated এ চলে যাচ্ছে। ঠিক আছে, well differentiated tumors always show your মানে মরফোলজি দেখায় একটা। ঠিক আছে, বাট যখন poorly differentiated হয়ে যায়, যখন হাই গ্রেডের দিকে চলে যাচ্ছে, তখন they will not show any proper architecture. ঠিক আছে, more solid হয়ে যায়। ঠিক আছে, so this is a case of prostatic cancer. কি দেখছো এখানে, তুমি দেখছো প্রচুর গ্ল্যান্ডস, কিন্তু বাট আর দিস গ্ল্যান্ডস লুকিং লাইক দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান্স? লাগছে না তো? আগেরটা কত ছিল, কত রকম ভেরিং সাইজেস ছিল, কত সুন্দর একটা আর্কিটেকচার ছিল। এখানে তুমি কি দেখছো, অল গ্ল্যান্ডস আর লাইন্ড বাই সিঙ্গেল লেয়ার অফ এপিথেলিয়াম and it is very hyperchromatic and dark. ঠিক আছে, it is looking very bad. ঠিক আছে, abnormal. So this is more of glandular formation. তো glandular যেখানে formation হচ্ছে, so this is a case of prostatic adenocarcinoma. So on high power what you are seeing all these nucleus are showing prominent nucleoli. Nucleoli কোথায় থাকে?
ঘুমিয়েই পড়ো তুমি এবার, হ্যাঁ বিছানা দিয়ে দিয়ে একটা তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। হ্যাঁ ঘুমায়নি রাতে কেন, কি করছিল, কি করছিল, পড়াশোনা তো করছিল না। ঠিক আছে, তো নিউক্লিওলাই কোথায় থাকে, কোথায় থাকবে, একটা সেলের কি কি পার্টস থাকে, হ্যাঁ সেলের কি কি পার্টস থাকে, সাইটোপ্লাজম আর নিউক্লিয়াস। তো নিউক্লিওলাই কোথায় থাকবে, নিউক্লিয়াসের ভেতরে, তাই তো। যখন নিউক্লিয়াসের ভেতরে আমি আরেকটা ডট দেখতে পাচ্ছি, ওটাকে বলি নিউক্লিওলাই, ঠিক আছে। তো এই সব ক্যান্সার গ্ল্যান্ডস গুলোতে প্রমিনেন্ট নিউক্লিওলাই থাকবে, ঠিক আছে, যেটা নর্মাল টাইমে আমরা দেখতে পারি না। So lot of crowding, you are seeing lot of crowding of glands, then there is hardly any stroma left, glands এর আশেপাশে hardly there is any stroma left, and all these glands are very much dark stained and they are showing prominent nucleoli. So this is in favor of your prostatic adenocarcinoma. আচ্ছা এটা কি দেখছি, কি বললাম, প্রস্টেট ক্যান্সার আর কি কমন থাকবে, there will be perineural invasion, তাই তো। So this is a nerve bundle which we are seeing, and তার চারিধারে we are seeing these malignant glands. So this is called a perineural invasion, which is commonly seen in your prostatic cancers. So now prostatic cancers এর জন্য আমরা usually we have to grade the tumors. So grade the tumors on the basis of the arrangement or the pattern of the glands, ঠিক আছে। So এই স্কোরিংটাকে বলি আমরা Gleason scoring, ঠিক আছে। তোমাদের এত ডিটেইলস জানা দরকার নেই, বাট এই টার্মস গুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে যে হাউ আর প্রস্টেট ক্যান্সার স্পেসিমেন্স গ্রেড, দে আর গ্রেড অ্যাকর্ডিং টু দিস গ্লিসন স্কোরিং সিস্টেম, ঠিক আছে। তো গ্লিসন স্কোরটা আমরা কিভাবে দিই, উই ইউজুয়ালি সি দ্য টু মোস্ট কমন প্যাটার্নস, ঠিক আছে। তো প্যাটার্নস গুলো কিভাবে ডিসাইড হয়, যত বেশি গ্ল্যান্ডিউলার দেখছি তত কম স্কোর হবে, আর যত সলিড শীটস দেখছি আমরা, মানে যত হাই গ্রেড যাচ্ছে তত বেশি স্কোরিং হবে, ঠিক আছে। তো যত বেশি স্কোর বাড়বে তার মানে তত খারাপ তার প্রগনোসিস, ঠিক আছে। এইভাবে আমরা প্যাটার্নটা গ্রেড করে ক্লিনিশিয়ানকে জানাই, ক্লিনিশিয়ান ওর ওপর পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট করবে আর তার প্রগনোসিসটা বোঝাবে পেশেন্টকে, ঠিক আছে। যেমন যেটা বলছি তোমাদের, গ্রেড অফ যদি স্কোর কমের দিকে হয় মানে 6 হয়, তাহলে ইট ইজ লো রিস্ক, লেস অ্যাগ্রেসিভ টিউমার, আর যত বেশি হবে স্কোর যদি 8 to 10 হয়ে যায় তখন ওটাকে হাই রিস্ক বলে, and they are very aggressive, এই পেশেন্টস গুলো অনেক লেটে প্রেজেন্ট করবে, ঠিক আছে। সো এটা হচ্ছে যেটা বললাম গ্লিসন স্কোরিং যেটা বলি, ঠিক আছে। যত সুন্দর গ্ল্যান্ডুলার আর্কিটেকচার হবে তত স্কোর কম হবে, যত খারাপ দেখতে লাগবে গ্ল্যান্ডস গুলো, মানে যত আর্কিটেকচার লস্ট হবে, যেমন সলিড হয়ে যাবে, ফিউজড গ্ল্যান্ডস দেখবে, তত স্কোর তার বাড়বে, ঠিক আছে, তত খারাপ তার। So this is again one more in biopsy how we are seeing. So this এখানে যেহেতু প্রচুর গ্ল্যান্ডস দেখতে পাচ্ছি আমরা, সুন্দর গ্ল্যান্ডস হচ্ছে, তাই জন্য এটা গ্রেডটা কম রয়েছে। কিন্তু এখানে দেখো তুমি একটা ক্রিব্রিফর্ম প্যাটার্ন দেখছো, আর তার সাথে তুমি এখানে সেন্ট্রাল নেক্রোসিস দেখছো। যেই নেক্রোসিস চলে আসছে, নেক্রোসিস কি বললাম, নেক্রোসিস ইজ আ পার্ট অফ ইয়োর হাই গ্রেড অ্যাগ্রেসিভ টিউমার্স, তাই তো। তাই জন্য এইটার স্কোর দেখো তোমার গ্রেড 5 হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তো এইভাবে আমরা গ্লিসন স্কোরিং সিস্টেমটা ইউজ করি to grade your prostatic cancer specimens. So again this is one more chart showing the same thing, like grade group 1 যেগুলো আছে ওগুলো low risk হবে, and grade group 4, 5 যদি হয়, মানে score more than 8 যদি হয়, তাহলে they will be very high risk and aggressive tumor. So coming to the clinical presentation, কি বললাম প্রেজেন্টেশন শুরুতে, আমি যখন ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন বলছিলাম ইউজুয়ালি এসিম্পটোম্যাটিক থাকবে আর্লি লিজনস হলে। আর কিভাবে আমরা করব, পিএসএ স্ক্রিনিং এ আমরা ইউজুয়ালি আর্লি লিজনস আর ডিটেক্টেড বাই পিএসএ স্ক্রিনিং, ঠিক আছে। পিএসএ নরমাল ভ্যালু কত, লেস দেন 4, ঠিক আছে, লেস দেন 4 হবে, ঠিক আছে। এবার এখানে লেট সিমটমসে কি হবে, আবার তোমার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট সিমটমস থাকবে, যেমন ফ্রিকোয়েন্সি হবে, হেজিটেন্সি হবে, পুয়ার স্ট্রিমস হবে, তারপর নকচুরিয়া, হিমেচুরিয়া, এগুলো মোর ইন ফেভার অফ ইয়োর ক্যান্সারস, ঠিক আছে। আর ইউজুয়ালি লেট যারা প্রেজেন্ট করে, তোমার প্রস্টেট ক্যান্সার যখন অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায় তখন ওরা ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট দে স্প্রেড টু দ্য বোনস, ঠিক আছে। তো বোনি মেটস হয়, হ্যাঁ। তো মেটাস্টাসিস যখন বোন হয় তখন পেশেন্টের কি কমপ্লেন হবে, ব্যাক পেন হবে, সব বোন পেন হবে, ঠিক আছে, জেনারেলাইজড বডি এক বলবে, কেন তোমার
prostate cancers they spread to the bone usually, ঠিক আছে? তো ওই জন্য লেট যখন সিমটমস হবে আর পেশেন্ট ইজ কামিং উইথ অল দিস সিমটমস, তখন আমরা বলি পেশেন্টকে একটা পিএসএ করে নিতে, ঠিক আছে? পিএসএ করলেই আমরা ধরে ফেলবো যে ওটা প্রস্টেট থেকে হচ্ছে কিনা। So now how will you differentiate between your BPH and cancers? So as you know, age তোমাদের দুজনেরই older men বললাম, তারপর সাইট কি বললাম, BPH are usually in the transitional zone or the periurethral, তাই তো? And whereas carcinoma they are most common in the peripheral zones. তারপর nature is BPH এর benign, carcinoma is malignant. Then digital rectal examination is smooth enlargement হবে, whereas in carcinoma it will be a hard irregular nodule. তারপর হিস্টোলজিতে যেটা বললাম, হাইপারপ্লেজিয়া থাকবে বিপিএইচ এর ক্ষেত্রে, আর ক্যান্সারের ক্ষেত্রে তোমার এটিপিক্যাল গ্ল্যান্ডস থাকবে, ক্রাউডিং হবে, ব্যাক টু ব্যাক অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ গ্ল্যান্ডস হবে, আর পেরিনিউরাল ইনভেশন হবে, ঠিক আছে? মেটাস্টাসিস is absent in BPH, it is present in CA carcinoma, and your PSA is mildly elevated in BPH but often elevated in your cancer patients. So coming to the diagnosis, as I told you, PSA normal value is less than 4 nanograms per ml, ঠিক আছে? তো এবার যদি 4 to 10 হয় তখন আমাদের একটা সাসপিশন হয়, হতে পারে হাইপারপ্লেজিয়া হতে পারে পেশেন্ট, ঠিক আছে? কিন্তু যখন it is more than 10, always and always we suspect patient is having a prostate cancer. ওই জন্য PSA is a very good screening test. হ্যাঁ, for men above the age of 50 every year they should go do a PSA, ঠিক আছে? কিন্তু লিমিটেশনস কি বললাম, PSA can also be mildly elevated in cases of BPH, in prostatitis and instrumentation, মানে তার যদি আগে কোনো ইনস্ট্রুমেন্টেশন হয়েছে, মানে ক্যাথেটার হয়েছে বা কিছু, মানে প্রস্টেটে হয়তো একটু কিছু ট্রমা হয়েছে, তার জন্য হয়তো তোমার PSA টা একটু রেজড থাকতে পারে। সো ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, digital rectal examination is important, and your hard irregular nodule থাকলে we will suspect patient is having a prostatic cancer. Suspect করব, কিন্তু তারপর আমাকে ইনভেস্টিগেশনস করতে হবে। সো PSA is important screening test and it is helps in monitoring your patients, ঠিক আছে? নেক্সট ডায়াগনোস, এবার কি করে ডায়াগনোস করছি, তো PSA যখন রেজড হলো তখন আমি এবার পেশেন্টকে ইমেজিং করতে বলবো, ঠিক আছে? তো এই ইমেজিং গুলো করতে বলবো, তারপর ইমেজিং করে এবার যদি পেশেন্ট বোন পেইন নিয়ে আসে তখন তুমি তাকে পেট স্ক্যান করতে বলবে, পেট স্ক্যানে তুমি বুঝে যাবে যে স্প্রেড করেছে কিনা টিউমারটা, ঠিক আছে? সব বোন পেইন পেশেন্টকে কিন্তু পেট স্ক্যান করতে দিও না কিন্তু, ঠিক আছে? when you are suspecting, না তো সবাইকেই তুমি পেট স্ক্যান করতে দিলে পেশেন্ট তোমার পেছনে মারবে, ঠিক আছে? সো আর ফাইনালি আফটার ইমেজিং, যখন ইমেজিং এও আমি কনফার্ম করে নিচ্ছি যে এটা প্রস্টেট থেকেই আসছে, তখন we will do a biopsy, ঠিক আছে? বায়োপসিতে এবার আমরা বলতে পারবো যে whether it is benign lesion or a malignant lesion, ঠিক আছে? Now progression যেটা বললাম, prostatic cancer is highly aggressive tumor, usually it presents in the late stage and তোমার regional lymph nodes দিয়ে spread করতে পারে, hematogenous spread হতে পারে, and it can cause first a bony metastasis হবে, bone involvement হবে, তারপর বাকি তোমার visceral metastasis, মানে অন্য organs এ যাবে, ঠিক আছে? So these are the routes of spread. একটা ডিরেক্ট স্প্রেড হতে পারে যেটা তোমার ব্ল্যাডার নেকের থ্রুতে যেতে পারে বা সেমাইনাল ভেসিকলস এ যেতে পারে বা পেলভিসের মধ্যেই থাকলো। লিম্ফ্যাটিক স্প্রেড হতে পারে থ্রু দ্য লিম্ফ নোডস, হেমাটোজেনাস স্প্রেড which is most commonly seen, and your axial skeleton এ bony mets হতে পারে। আরেকটা এমসিকিউ কোশ্চেন হচ্ছে it is always causes osteoblastic type of metastasis, ঠিক আছে? তো prostate cancers they will produce your osteoblastic metastasis. Now coming to IHC, এবার ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি করতে হবে। বিনাইন লিজনস যদি হয় বিপিএইচ এর জন্য ইউজুয়ালি উই ডু নট ডু ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি, ঠিক আছে? কেন, বিপিএইচ তো তুমি এমনি বুঝতে পারছো, কিন্তু অনেক সময় হয় কিছু বিপিএইচ এ কিছু কনফিউশন থাকতে পারে, ঠিক আছে? তো তখন আমরা এই স্টেইনস গুলো করতে পারি টু স্টেইন দ্য বেসাল সেলস এন্ড দ্য লিউমিনাল সেলস। কি বললাম, বিপিএইচ এর ক্ষেত্রে তোমার গ্ল্যান্ডস উইল বি লাইন্ড বাই 2 লাইন্ড এপিথেলিয়ামস। সো একটা হচ্ছে তোমার লিউমিনাল এপিথেলিয়াম, একটা হচ্ছে বেসাল এপিথেলিয়াম। যদি স্টেইন আইএইচসি স্টেইন করার পর যদি দুটো এপিথেলিয়াম লাইনিং এ আমি স্টেইন পেয়ে যাই, তার মানে আমার গ্ল্যান্ডস গুলো সব ইনট্যাক্ট আছে আর বিনাইন আছে, ঠিক আছে? তখন আমাদের আইএইচসি লাগবে। কিন্তু বিপিএইচ এর ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি উই ডু নট ডু আইএইচসি। কিছু ক্ষেত্রে when we are confused যে কোনো গ্ল্যান্ডস হয়তো বোঝা যাচ্ছে না, ঠিক আছে, বা স্পেসিমেনটা কিছু প্রবলেম আছে, তখন আমরা
আইএইচসি করে আমরা কনফার্ম করতে পারি, কিন্তু বিপিএইচ এর ক্ষেত্রে we do not do আইএইচসি, কিন্তু ক্যান্সার যখন হচ্ছে তখন we usually do আইএইচসি and these are the IHC. So IHC তেও we can do a PSA, we can do a PSAP, AMACR এটা খুব ভালো এখন তোমার IHC, আর other NKX 3.1 androgen receptors এগুলো আমরা করতে পারি. So we have to confirm the prostatic cancer by doing an immunohistochemistry. BPH এর কি তুমি symptoms বলো আমাকে? হ্যাঁ, urinary obstruction এর symptoms হবে, তাই তো? আর তারপর কি করবে তুমি? কি কি টাইপস অফ BPH হয়? What are the types of benign prostatic hyperplasia? দুটো বললাম আমি। গ্ল্যান্ডস যখন ইনক্রিজ করবে কি বলবো? গ্ল্যান্ডিউলার হাইপারপ্লেসিয়া। আর যখন ফাইব্রোমাস্কুলার হাইপারপ্লেসিয়া হবে তখন ওটাকে বলে ফাইব্রোমাস্কুলার হাইপারপ্লেসিয়া, তাই তো? তো টু টাইপস হবে, ঠিক আছে, গ্ল্যান্ডিউলার এন্ড ফাইব্রোমাস্কুলার। তারপর মরফোলজিতে গ্রসে কি বললাম, কি থাকবে? নডুলারিটি থাকবে, যেটা মেইনলি পেরিইউরেথ্রাল রিজনে থাকবে, তাই তো? হ্যাঁ, আর সফট হবে, স্মুথ হবে, তাই তো? ভালো জিনিস, যা যা ভালো টার্মস আছে তুমি ওগুলো লিখবে। হ্যাঁ, তারপর মাইক্রোস্কোপিতে ইউ উইল সি increase in the number of glands or fibromuscular hyperplasia, and all the glands will be lined by two-layered epithelium and they will be of varying sizes, benign looking glands, তাই তো? filled with secretions, that is corpora amylaceae, ঠিক আছে? তাহলে হয়ে গেল তোমার BPH। এবার যদি আমার BPH এ যদি কোনো কনফিউশন থাকে benign hyperplasia, তখন we will go for IHC to stain the basal cells and the luminal cells, ঠিক আছে? ঠিক আছে, এটা তোমাদের MCQ এর জন্য। আর ক্যান্সারের জন্য কি বললাম আমি? কার্সিনোমার জন্য common type of cancer seen in the prostate gland, adenocarcinoma। তারপর most common site, peripheral zone। তারপর precursor lesion এ কি আছে? high grade prostatic intraepithelial neoplasia, ঠিক আছে, they are pre-cancerous। তাহলে ওটা কি দেখবো? হাই গ্রেড পিন লিজনস এ atypical glands থাকবে, কিন্তু your basement membrane will be intact, so there will be no stromal invasion, ঠিক আছে? তারপর জিন মিউটেশন, যেটা তোমাদের বললাম মোস্ট কমন জিন মিউটেশন, ঠিক আছে, your TMPRSS2 ERG fusion, ঠিক আছে, ওটা জেনেটিক মোস্ট কমন জেনেটিক অল্টারেশন। তারপর আর কি দেখতে পাবো? কি কি জিনস বলেছিলাম? লস অফ কোন কোন টিউমার সাপ্রেসর জিনস বলেছিলাম? P53, RB and P10, ঠিক আছে, ভেরি গুড। তারপর মোস্ট কমন টেস্ট which is a good screening test, serum PSA levels, ঠিক আছে, সেরাম পুরো কথাটা বলবে, serum PSA levels are done। নরমাল serum PSA ভ্যালু কত? less than 4 ইউনিট বলো, ন্যানোগ্রাম পার ml, ঠিক আছে? তারপর ডায়াগনোসিস is usually confirmed by a biopsy। বায়োপসি স্পেসিমেনে কি কি দেখবো? atypical glands, crowding of glands, আর back to back arrangement, prominent nucleoli দেখবো, and perineural invasion which is very commonly seen in prostatic cancers। তারপর কি স্কোরিং সিস্টেম ইউজ করি আমরা? কিভাবে প্রস্টেটিক ক্যান্সার গ্রেড করি? গ্লিসেন স্কোরিং আর গ্লিসেন স্কোরিং সিস্টেম, ঠিক আছে? মোস্ট কমন টাইপ মেটাস্টেসিস কোথায় হচ্ছে? প্রস্টেটে ক্যান্সারে বোন, তাই তো? কি টাইপ অফ মেটাস্টেসিস বললাম? অস্টিওব্লাস্টিক মেটাস্টেসিস সিন ইন prostate cancers,